یہی تو حضرت جی وجہ ہے نا. نہیں مثلا مثال کے طور پہ یہ حضرت جی یہ ٹیسٹ، یہ آپ کو ٹیسٹ کرتے ہیں. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں. یہ بابے کا واقعہ آیا جی پیش پیچھے جی. وہ بابا بکریاں والا جڑا عمرے پہ گیا. خدا اس قوم کو ہدایت دے حضرت جی. نہ وہ بابا کہیں شیخ الحدیث ہے، نہ وہ بابا کہیں مفتی ہے، نہ وہ بابا کسی مسجد میں امام و خطیب ہے، نہ وہ کہیں اس بابے نے بچوں کو کوئی ناظرہ پڑھایا. کچھ بھی نہیں بابے کے پاس. حضرت صرف کیا تھی؟ دو چیزیں. پہلی بابا سی مسجد نبوی شریف. دوجی بابے آندے جڑے کپڑے سن ذرا سادے جے سن. حضرت تم نے ماننے کا لیول، کسی نے اس کو حضرت ابو بکر بنا دیا، کسی نے اس کو صحابہ جیسا بنا دیا. حضرت میں تو تمہاری سوچ پہ حیران رہ گیا. حضرت یہ لیول ہے تمہارا ماننے کا. پہلی بات تو یہ، کیا تمہیں پتہ نہیں ابو بکر کون ہے؟ ابو بکر وہ ہیں جن کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نے سب کا حق ادا کر دیا، ابو بکر کا حق اللہ ادا کرے گا. تم نے پتہ نہیں ابو بکر کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ تم نے پتہ نہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ تم نے 2023 کے بابے کو اٹھایا اور پکڑ کے ابو بکر بنا دیا. جس نے ابو بکر نہیں بنایا اس نے صحابہ جیسا بنا دیا. میں حیران ہوں حضرت کہ وہ بابا جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، کوئی کرامت نہیں حضرت، کوئی کمال نہیں، کوئی حضرت جی وہ کسی خانقاہ کا کوئی گدی نشین نہیں حضرت، وہ کوئی سید نہیں، وہ کوئی عالم نہیں، کوئی مفتی نہیں، اور تسی انہوں ابو بکر مان بیٹھے. او بھائی جب دجال آئے گا اس کے پاس شعبدے بھی ہوں گے، وہ نظر بندی بھی کرے گا، وہ بغیر بادل کے بارش بھی برسائے گا، وہ پتھر سے سبزہ بھی اگائے گا. تو میں حیران ہوں تم ایک بابے کو ابو بکر مان بیٹھے، تو کیا تم دجال کو خدا نہیں مان لو گے؟ وہ بابا جس کے پلے ہی کچھ نہیں. حضرت میری اس بابے سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں. حضرت ہم اس وقت حضرت سیالکوٹ میں پاکستان کے کونے پہ بیٹھا ہوں. کوئی زمین ونڈی ہوئے، کوئی بابے نے آ کے حضرت کو میری کوئی شہرت بھی کوئی سالے لیا ہوئے، کچھ مجھے ایک تکلیف ہے حضرت کہ یہ تمہارے ماننے کا لیول. صرف ایک بابے کی ایک ویڈیو ہوئی حضرت، کسی نے ابو بکر لکھ دیا، کسی نے صحابہ جیسا لکھ دیا حضرت جی، کوئی حضرت اس کو حج کی آفر کروا رہا ہے حضرت، کوئی اس کو کچھ. تو میں حیران ہوں بھائی جب دجال آئے گا نظر بندی کرے گا، شعبدے دکھائے گا، مردے زندہ کرے گا، اس کے پاس حضرت بناوٹی جنت ہوگی، بناوٹی جہنم ہوگی، پھر کیا ہم اس کو خدا نہیں مان لیں گے؟ کم کرو یار کو کرم. میں اللہ کی قسم میں خوف زدہ ہوں اس کو دیکھ کے. یہ انہوں نے ٹیسٹ کیا حضرت بھلا ان کے ماننے کا لیول کیا ہے. بھلا یہ نہ آپ سمجھو کہ پتر فیس بک تے ہر پیج وہ پیچھے بیٹھا مسلمان ہی چلان دیا. یہ میری بات یاد رکھنا. میں اکثر تحریریں پڑھتا ہوں نا، آپ سادے لوگ ہیں، آپ کو ان تحریروں میں جو زہر شامل ہوتا ہے وہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا ہے، وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ اس تحریر میں کتنا میٹھا زہر ہے حضرت، جو عقیدے کو بھی ڈسے گا، جو ایمان کو بھی ڈسے گا، جو عمل کو بھی ڈسے گا. پتہ لگتا ہے حضرت پیج پیچھے کو یہودی چلان دے ہیں، اس پیج کو پیچھے کو نصرانی چلا رہا ہے حضرت، اس پیج کو پیچھے کو ہندو چلا رہا ہے. ذکر اے پاک لوگ، سادات، قرآن سنت، علماء، مسجد، ذکر، فکر، درود، یہی رائے نہیں. تو میں حضرت جی ادھر سے میں نے ابتدا کی تھی، میں بھی ادھر کھڑا ہوں. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً، ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت تنگ. اور ادھر پھر میاں محمد بخش صاحب کیا لائے، فرماتے ہیں اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا. اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا، اس دا نام چتارن والا ہر میدان نہ ہردا. کامیابی اللہ اس کے ذکر میں. اور اگر کبھی ہم صوفیاء کو دیکھیں یا صوفیاء کا انداز ذکر دیکھیں تو میں کہتا ہوں جی میں کتاب بند کر دوں. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صوفیاء میں ایک نام ہے، سند ہے، باقاعدہ حضرت مذہب رکھتے ہیں آپ سلسلہ عالیہ قادریہ جنیدیہ. حضرت داتا صاحب بھی خود کو جنیدی لکھتے ہیں. میں تصوف میں جنیدی مسلک رکھتا ہوں. ٹھیک ہے جی. یہ ان کے لیے لکھا ہے کہ حضرت جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو ظاہر مرید حاضر تھے، عام بھی تھے، خاص بھی تھے. ہر مرید بھی مرید نہیں ہوتا، ہر مرید کی جو عقیدت ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر مرید کا ماننا ایک جیسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، سارے کھڑے تھے. حضرت جنید
रहमतुल्लाहि ताला ने लिखा, आंखें बंद फरमा ली, क्योंकि हज़रत जी पाक लोग तो इंतज़ार करते हैं ना इस वक्त का, लम्हा लम्हा शुमार करते हैं तेरा इंतज़ार करते हैं। क्योंकि हज़रत जी मैंने दिल लगा लिया है, मेरा दिल करते ही नहीं जाने, इसलिए मैं लंबी लंबी उम्र की दुआएं कर। उन्होंने दिल नहीं लगाया, दुनिया सिजनुल मुमिन, उन्होंने इसको कैद खाना ही समझा, इसलिए फिर वो जल्दी जल्दी जाने की दुआएं करते हैं, लम्हा लम्हा शुमार करते हैं आपका इंतज़ार वो इंतज़ार करते हैं कि कब ये वक्त आए। ये हजरत हम ज़ाहिर आते रहते हैं, कपड़े पहनते हैं, तैयार होते हैं, नहाते हैं, सारे मामलात करते हैं, लेकिन तारीख़ कहती है जी मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम के विसाल फरमा जाने के बाद ना तो कभी बिलाल को मुस्कुराते देखा और ना कभी बिलाल को अच्छा लिबास पहनते देखा, गमगीन देखा, आंखें नम ही देखी। लेकिन हलफ वाले कहते हैं वो दिन था, उस दिन जनाब खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी हजरत, इतने खुश हजरत कि लोग आपस में बातें करने शुरू हो, कपड़े भी नए पहन रहे, दाढ़ी मुबारक में तेल भी लगा हुआ है, लोग आपस में बातें करने शुरू हो गए, भैया आज कौन सा दिन है। हजरत बिलाल इतने खुश, सारे लोग जमा हो जाकर इसकी मौज़िन रसूल आज कोई खास दिन है। फरमाया खास से भी खास। अर्ज़ की हजरत क्या है आज? फरमाया आज मेरी मौत। अर्ज़ की थी हजरत को अपनी मौत पे भी इतना खुश होता है? फरमाया तुम्हारे लिए मौत होगी, मेरे लिए तो उनसे मुलाकात का पैगाम आया है। लम्हा लम्हा शुमार करते हैं आपका इंतजार कर, मैंने दिल लगा लिया इसलिए जाने को दिल नहीं करता। जिस दिन दिल उनसे लग जाएगा जब दिल करेगा उन ही चली जाए। तो ये दिल नहीं लगा, फिर ये इंतजार करते हैं। हजरत जुनैद पता नहीं कब का इंतजार कर, आपने वो आंखें बंद फरमा ली। वो पास को मुरीद खड़ा था हजरत, वो मेरी तरह का था। वो एक हदीस पाक का मफहूम मिलता है, अगर आप किसी ऐसे शख्स के पास है जो जानकुनी की कैफियत में है तो उसे कलिमा तलकीन करें। एक और रिवायत का मफहूम मिलता है आप उसके सामने बावाज़े बुलंद पढ़ें, हो सकता है आपके पढ़ने से वो भी पढ़ ले। उस मुरीद ने ना हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को कलिमा तलकीन कर दी। अर्ज करते हैं हजरत कबो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपकी आंखें बंद थी, आपने आंखें खोली और मुस्कुरा के आगे से उसको शख्स को जवाबन इरशाद फरमाया। आपने फरमाया बेलिया याद भी उन्होंने कराया जरा कभी भूले ही नहीं है। मैं कहता हूं हजरत कितना याद किया, आपका जवाब सुनो कितना याद किया। फरमाया याद भी उन्होंने करवाया जरा कभी भूले ही नहीं, कितना याद किया होगा। और मैं बड़ी देर हजरत तलाश मेरा रसाला कुशैरिया जितनी ये तशव्वुफ पे लिखी गई किताब है, और यार कोई तो गल मिले कि अंदाज पता लगे कि हजरत जुनैद ने किस अंदाज से और कितना याद किया। तो एक दिन कर्म हो गया, हजरत मैं पढ़ रहा था, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपना खत बनवा रहे थे। वो उसने पहले हजरत की जुल्फें तराशी, फिर उसने हजरत की दाढ़ी मुबारक ठीक की, फिर बारी आई हजरत की मूछें ठीक करने। तो जब उसने अपना वो उस तरह या कैंची हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के होंठों के करीब की ना, तो लिखा है हजरत जुनैद नाई की कुर्सी पर बैठकर भी अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। आप उसकी कुर्सी पर बैठकर भी अल्लाह के जिक्र में मशगूल, क्योंकि जिक्र सिलसिला कादरी था, जाहरी जिक्र था, कल्बी नहीं था, इसलिए होंठ हिल रहे थे तस्बीह पढ़ने की वजह से, होंठ हरकत में थे। वो लिखा उसने अपनी कैंची या जो भी था उसके पास उसने पीछे कर दिया और अर्ज करते हजरत थोड़ी देर के लिए जिक्र का सिलसिला रोकें ताकि मैं आपकी मूछें ठीक करूं। ये उस तरह लोहे का है, ये नहीं देखेगा कि लब दुनियादार। मैंने यार का जिक्र नहीं चला। तू उस तरह चला, कटता है तो कटने दे, मैंने यार का जिक्र नहीं छोड़ा। सुभान अल्लाह। ये थे हमारे बड़े, ये थे हमारे अकाबिरीन। क्या है कि नाई की कुर्सी पे भी रब नहीं पूछा, उधर भी बैठे याद कर रहे हैं। मुझे याद है जी रूमी असर गजाली दौरान अब्बास मिल्लत कीमत हई रहमतुल्लाह पाक लोगों के अंदाज, कुदरत के पास ना कोई
बंदा आ गया, वो ये उसके लिबास से पता लग रहा था कि अल्लाह ने नवाज रखा है। शूज बड़े आला, कपड़े बड़े आला, कोट वाला बड़ा आला, वो कलाई भी बड़ी दी थी, वो नजर आ रहा था कि अल्लाह की करम नवाज। और वो हजरत उसका ना लिखा ये वाला दांत टूटा हुआ था, ये सामने के साथ। वो आया हजरत जी, बैठ के चला, फिर दूसरी बार आया, फिर चला गया, फिर तीसरी बार आया, फिर चला गया। बंदा आता रहे ना अच्छी नीयत के साथ, कर्म हो जाता है। जब चौथी बार आया ना, तो जब वो हकीम साहब रहमतुल्लाह तआला की दस्तूसी करके जाने लगा और आप अपने मखसूस अंदाज में फरमान लगी, भाई कपड़े कोट दसदा पे कि अल्लाह ने वावे दिता, ये दंद क्यों नहीं लवाते हैं? दंद बगैर के जो बात दिल से निकलती है और करता है जी, अब आपको अपनी शक्ल उसी दिन दिखाऊंगा जिस दिन दांत लगवा। जो बात है कि 1980 की है, तब तो शायद सियालकोट में दांतों का डॉक्टर ही कोई ना, अगर हो भी तो खुद इक्का दुक्का हो। बाइक ड्राइवर खड़ा था, उसका चल लाहौर, सीधा लाहौर ही गया, वहां को हफ्ता डेढ़ गुजारा, जितना भी वक्त लगा, दांत लगवाया, लगवा के घर भी नहीं गया, सीधा हकीम साहब रहमतुल्लाह तआला आके ना मुंह खोल के दांत दिखा के करता, मेरा दांत सही लग गया। बड़े खुश हो गया, बंदे ने बड़ा पहरा दिया बात। आपने दांत दे के तारीफ फरमाई, दिलजोई की, आपने फरमाया दांत भी सही लग गया है, नाले दांत लगन नाल तू भी सही लगन लग। बस हजरत की इतनी बात करनी थी, शुरू हो गया। अब अगर कोई हकीम साहब रहमतुल्लाह तआला की खिदमत में हाजिर हुआ है तो उसको इस बात का पता है कि हजरत ज्यादा कलाम नहीं की, रोब अल्लाह के वली। बस जी बंदा शुरू ही हो गया, कहता हजरत तानू की दसां, जेड़े डॉक्टर ने दंद लाया वो किड्डा सोहना, ਉਹਦੇ नक्श बड़े सोहने, ਉਹਦੀ टाई बड़ी सोहनी, ਉਹਦੀ पैंट बड़ी सोहनी, ਉਹਦਾ कोट बड़ा सोहना, ਉਹਦੀ बेल्ट बड़ी सोहनी, ਉਹਦਾ क्लीनिक बड़ा सोहना, ਉਹਦਾ फर्नीचर बड़ा सोहना। करता करता को 10 मिनट उसने डॉक्टर की तारीफ की। फ्रेंड फेयर्स करता है हजरत, वो एक दांत लगाने का उसने मुझसे 1000 रुपया लिया। ये आज का 1000 नहीं जी, 1980 का 1000, जब 1000 होता किसी किसी के पास। मुझे एक दांत लगाने का उसने 1000। जब वो चुप कर गया ना, अल्फाज जुमले बातें ख़त्म, फिर कीम साहब बोले, आपने फरमाया संगिया जेडे डॉक्टर ने 1000 लाया कि सिर्फ एक ही दंद लाया, तो पूरा 1 घंटा पूरे 10 मिनट उसकी तारीफ की है। जेडे रब ने लिया भी कख नहीं तो पूरे 32 लाए ने, तो 2 बारी लाए ने, कभी वो भी ऐनी की है। सब याद है, सब याद है, नहीं याद रहा तो ये याद, सब याद है। इसलिए हज़रत जी आओ जिक्र की तरफ, आओ दुरूद की तरफ, आओ नमाज की तरफ, आओ कुरान, यही फलाह का रास्ता है। जितना हज़रत जी दूर जाओगे उतनी पसाई होगी, जितना दूर जाओगे उतना शिकंजा कसया जाएगा। कुरान है ना जी, फ़इन्न लहू मईशतन, जितना दूर जाओगे उतना जितना हज़रत जी इधर आओगे उतना ही करमत, उतनी रहमत होगी। हज़रत ये सिलसिला आरिया कादरिया शरीफ का बहुत बड़ा नाम है। हज़रत सैयदना हबीब अजमी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि लिखा है कि आपका इब्तदाई हाल अच्छा नहीं था, आपने बाद में तौबा की। हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के दस्ते मुबारक, इमाम हसन बसरी ने अपनी तस्बीह नायत फरमाई, साथ आपने इसमें ज़ात तलकीन किया अल्लाह, और असबाब के तर्क करने का हुक्म दिया। ठीक है जी, और हुक्म फरमाया घर के कोने में बैठ जा और अपने अल्लाह को राजी कर, तेरा रब तुझसे नाराज है। हजरत ने फिर बड़े मुजादे किए वो, क्योंकि हजरत जी बड़ा औखा काम है अमीरी के बाद फकीरी। पराठे खाने की आदत पड़ी हो, सुखियां नहीं खादियां जाती, लेकिन आ गई फकीर ते आजमाइश, फकर तो है ही। हजरत औखी काट फकीरी वाली तो चढ़ सूली ते बहना आई हजरत जी फकीर पे आजमाइश। वो लिखा है जी आपने तो सबर शुक्र कर लिया, बीबी साहबा से नहीं हुआ। हजरत वो 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, 5, जब छठा आया ना बीबी साहबा आ गई, आके कहती हबीब क्या ये तस्वीर लिए बैठे रहते हो, जाओ जाके को मेहनत मजदूरी करो, हमसे नहीं है मांगी सूखी रोटियां खाई जाती, जाओ जाके को दिहाड़ी लगाओ, को पैसे लेके आओ, हम भी को तरना वाला खाएं। दाना आदमी थे। लिखा है इमाम याफई रहमतुल्लाहि तआला ने, आपने नहीं बहस की बीबी से, आपने लोटा मुसल्ला तस्बीह और कुरान पाक लिया और जंगल चले गए। सूफी तो हज़रत जी पहले दुआएं करते हैं, दिल में हो याद तेरी और गोशाए तन्हाई,
پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. صوفی پہلے دعائیں کرتے ہیں ڈھونڈ پھر وہی فرصت کے رات دن کہ بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. صوفی تو پہلے دعائیں کرتے ہیں کو موقع بنے. سارا دن حضرت جنگل میں گزرا, تسبیح چلی, منکے تے منکا ڈگا حضرت, دانے پہ دانا گرا حضرت. اللہ 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 اللہ, بس اتنا کام کرنا پتر. تسبیح چلانے سے پہلے کسی کے پاس بیٹھ کے تسبیح چلانا سیکھ لینا. اور میں حضرت جی کو یہ نہیں کہ میں ہوش میں نہیں ہوں, اللہ کی قسم ہے صرف کسی سے سیکھی ہو, کسی جماعت علی شاہ کی نوکری کی ہو, کسی خادم علی کی نوکری کی ہو, کسی فقیر محمد چراہی کی نوکری کی ہو, اللہ کی قسم ہے شہباز شریف کے پین میں وہ طاقت نہیں ہے جو تسبیح کے ایک دانے میں طاقت ہے. لیکن شرط یہ ہے پہلے کسی سے سیکھی ہو بیٹھ کے. شہباز شریف کے حضرت جی پین میں وہ طاقت نہیں ہے, اس کا قلم وہ کام نہیں کر سکتا کہ صوفی کی تسبیح کا ایک دانہ کر جاتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے کسی کو بیٹھ کے سیکھی ہوئے, کسی کی خدمت کی ہو, کسی کی نوکری کی ہو. تسبیح چھوٹی چیز ہے کوئی ہے؟ چلی سارا دن تسبیح. اس امام یافعی لکھتے ہیں جب رات آئے نا, بی بی صاحبہ کا تو نہیں پتا یہ رب کا بندہ کیا کر رہا ہے. انہوں نے سمجھا کو دیہڑی شہڑی کو مزدوری کو مستریاں پیچھے کو کام شام کیتا ہونا ہے. انہوں نے آتے ہی وہ سوال کیا مزدوری کی, آپ کی مراد ذکر الہی تھی, آپ نے فرمایا خوب کی. وہ کہتی ہے اگر مزدوری کی تو مزدوری کدھر ہے؟ آپ فرماتے میں نے اس کو ٹالا. میں نے کہا اصل میں نے جس کی مزدوری کی ہے نا میرا مالک کریم بڑا ہے, تو مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی ہے. وہ بی بی صاحبہ نے کہا چلو کل لے آنا. وہ اگلے دن پھر چلے گئے, پھر حضرت جی تسبیح چلی. پھر جناب وہ اس میں ذات نے اپنے رنگ بکھیرے حضرت. اللہ 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 اللہ. مزدوری کی نا میرا مالک کریم بڑا ہے, مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی. اب وہ بی بی صاحبہ بھی غصے میں آ گئی, کہنے لگی ابھی تو کل جاؤ گے نا تو جا کے وہ مزدوری نہیں کر, جنی دیر تک کہ 2 دن دی مزدوری دے نہ چلے. جے تے دے وہ کر لئی ہو, جے نہ دے تے کسے اور دی کریو. صوفی تھے نا, صوفیوں کے دل بڑے حساس ہوتے ہیں. تیر بن کے لگی اس کی بات. اس نے کیا کیا, اس کی مزدوری چھوڑ کے کسی اور کی مزدوری کرو. ہے کوئی ایسا کریم, ہے کوئی ایسا بندہ نواز, ہے کوئی ایسا اپنے بندوں کے عیبوں پہ پردے ڈالنے والا, ہے کوئی؟ ساری رات حضرت جی سسکیاں لیتے ہیں. یہ گناہ گار اکثر کہا کرتا ہے حضرت جی, اکثر تحقیق ہو رہی ہے حضرت. بڑی میرے ایک دوست ہے ماشاءاللہ, انہوں نے یہ سیف الملوک پہ PhD کی ہے, اور ایک حضرت وہ شعر پہ انہوں نے تحقیق کی ہے کہ وجہ کی بنی کہ میاں صاحب نے یہ سخن ارشاد ہوا. اسی طرح حضور بلے شاہ صاحب کا کلام ہے, ایک وقت آئے گا ہو سکتا ہے اس پہ بھی تحقیق ہو کی گل بنی کہ بلے شاہ صاحب نے یہ گل آکی. میں کہتا ہوں حضرت جی ابھی تحقیق تو نہیں, لیکن میں کہتا ہوں کچھ تو ہوا ہوگا. جب کہنے والے نے یہ کہا جیڑی مہندی رنگ نہ دے کیے اس دا لانا, کچھ تو حضرت جی ہوا ہوگا. جب اتنا دل جلا پھر یہ بات نکلی حضرت. یہ ظاہر ہے ہو سکتا ہے کوئی 10 سال بعد کوئی تحقیق کرے, کوئی آپ میں سے بچہ اٹھ کے کسی پہ اللہ اتنا فضل کرے اپنا, تو کچھ تو حضرت ہوگا. کیونکہ جب اس صوفی کا دل تڑپا اور وہ کہتا ہے جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے کیے اس دا لانا, سونے ملن ہزاراں اساں نہیں یار وٹانا. صوفیوں کے دل جلے ہوتے ہیں, صوفیوں کے دل جلے ہوتے ہیں. یہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی لکھا ہے, رات کا وقت تھا اور آپ نے اونچی اونچی اپنے سین میں کھڑے ہو کے کہنا شروع کر دیا ہائے پیاس ہائے پیاس.
सेन में खड़ी ऊंची ऊंची कह रही, हाय प्यार, हाय प्यार, हाय आग, हाय आग। वो अब सब ने समझा कि औरत रात है, रोटियां छुटियां तो घरों में होती कोई नहीं, रात का वक्त है, सैयदा को शायद प्यास लगी है पानी की और घर में पानी कोई नहीं, तो इसलिए ऊंची ऊंची कह रही है शायद कोई सुने और मुझे पानी ला दे। वो एक नहीं 100 ऊंची ऊंची कह रही हैं हाय प्यास, हाय प्यास, वो शायद सुन के पानी ला दे। तो हम हजरत राबिया के लिए पानी लेके जा रहे हैं, आप रो पड़े। आपने फरमाया और नादानो, ये वो प्यास नहीं जो तुम्हारे इस पानी से बुझ जाए, ये उसकी दीद की प्यास है, उसकी दीद ही से बुझेगी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। जो सूफी होते हैं जिंदाबाद, अलीपुर शरीफ जिंदाबाद। सूफी होते हैं हजरत, उनके दिल जले और बड़े हसास हो, छोटी छोटी बात दिल पे लेते हैं। मैं कहता हूँ कुछ हुआ होगा जब लिखने वाले ने लिखा, जेड़ी मेहंदी रामी मान देवे कि ये उसका लाना सोने मिलन नजारा असा नहीं यार वटाना। कहना सौखा है लेकिन पहरा देना, असी कदी 10 रुपए के नोट पिछे यार छड़िया, कदी 100 पिछे चढ़िया, कदी 1000 पिछे चढ़ चढ़िया। ये बाबा साहब ने लिखा है जी, आप फरमाते हैं कुतुब साहब ने मुझे सैर व सियाहत का हुक्म दिया। आप फरमाते मैं सफर करता करता एक शहर पहुंचा और इधर जी अपनी अपनी भूख है ना, अपनी अपनी तलब है। मैं दुनियादार हूं, मैं अगर किसी शहर में जाऊंगा तो मैं वहां जाके सबसे पहला सवाल ये इतने जी पिज़्ज़ा केड़ा चंगा लगा, दुनियादार हूं ना। मैं अगर जाऊंगा मैं ये तू केड़े होटल का खाना चंगा, ये जो होते हैं ना हजरत, इनको उसकी भूख होती है। ये किसी ऐसे का पता पूछते हैं जितो वो दी गल लगे। बाबा साहब ने शहर में जाते पहला भाई इधर को मर्द है, उन्होंने कहा जी सारे शहर से तो कोई नहीं, लेकिन वो जो सामने पहाड़ है उसके ऊपर एक गार है, वहां एक मर्द है। बाबा साहब फरमाते हैं बड़ा औखा मैं पहुंचे। अब फरमाते जब मैं वहां पहुंचा ना तो गार के मुंह के पीछे ना एक टांग इधर से कटी पड़ी थी, गोडे तू रख के ना, लेकिन खुश कोई गोश पोस्ट नहीं। फरमाते मैं अंदर गया क्योंकि बाबा जी ने गुदड़ी ओढ़ रखी थी। फरमाते हैं मुझे नहीं तब पता चला, कुछ मेरे सवाल थे जिनका हजरत ने जवाब इरशाद, मेरी तसल्ली की थी सही उन्होंने। फरमाते जब मैंने इजाजत जाने की चाही तो बाबा साहब फरमाते जब वो उठे ना तो उनकी भी दाई टांग कोई। तो मेरे दिल में ख्याल आया एक लत बार कटी पई है, बंदा उत्ते आ कोई नहीं सकता, हजरत की एक लत कोई नहीं। तो कहते मैंने डरते डरते सवाल किया, हजरत जनाब की भी एक टांग कोई नहीं और एक टांग बाहर कटी कटी भी पड़ी है, ये क्या मामला है? तो कहते हैं रो पड़े, मुझे फरमा लगे फरीद मैं दावा इश्क कर बैठा। फिर जब दावा है तो फिर इम्तिहान भी है भाई। जिन्हें स्कूल ही नहीं दाखला लिया तो वह तो इम्तिहान ही ना होना, तो जिन्हें दाखला लिया वह होना ही होना। 2 कच्चे होने ने, एक पक्का होना, फिर क्लास बदली जानी है। जिसने दाखला ही नहीं लिया उसका क्या इम्तिहान, जिसने दाखला लिया उसके इम्तिहान फिर 2 कच्चे तो एक पक्का, फिर क्लास बदली जानी है। और फरमाते दावा कर दिया, जब दावा था तो फिर कहते इम्तिहान कैसे है कि लगातार 7 दिन बारिश बरसी, मैंने 7 दिन सूरज का मुंह नहीं देखा, एक बारिश की ठंड एक गार की ठंड। अब फरमाते इस कदर गार में ठंडक हो गई कि मुझे लग रहा था कि यह ठंडक मेरी जान ले जाएगी। अब फरमाते मैंने 2 नफल अदा किए अल्लाह के हुजूर, कोई दुआ फरमाई। कहते जब 8वां दिन आया वो सूरज लेके आया। कहते मैं गार के मुंह पे बैठा ना, सूरज की गर्मी से अपने वजूद को गर्म कर रहा था। इम्तिहान कैसे हुआ कि गार के मुंह से ना दोशीजा एक हुस्न का पैकर एक औरत गुजरी। कहते मेरी नजर उसके चेहरे पे पड़ी और मेरा जी चाहा कि मैं एक दफा इसके पीछे जाकर फिर देखूं। कहते मत मारी गई, ऐसी मुझ पे शैतानियत गालिब आई
कोई इत्थे चोटी पे तो बंदे का आना मुश्किल है, होश कर, इम्तिहान है तेरा, ना जाए पीछे, होश कर, इम्तिहान है तेरा। ओए बंदा नहीं ऊपर आ सकता, औरत किधर से आ गई? लेकिन फरमाते शैतान गालिब आ गया। मैं उठा, उसके पीछे जाने के लिए मैंने गार से सबसे पहले दाया पांव बाहर निकाला। फरमाते जैसे ही दाया पांव बाहर निकाला, गैब से आवाज क्या आती, वाह बंदिया वाह, इश्क दे दावे साडे नाल ते जाना गैरा पीछे में, इश्क के दावे हमारे साथ और जाता गैरों के पीछे है। फरमाता फिर सजा यह थी कि सबसे पहले उसके गैर की तरफ यही कदम बढ़ा था, मैंने फिर इस कदम को अपने हाथों से काट डाला। कुछ तो फिर मैं कहता हूं ना, होता है जो बात निकलती है, जेड़ी मेहंदी रंग न देवे कि उसका लाना, सोने मिलन हजारा असा नहीं यार, पुत्र यार ना बेटा। इतने नौजवान बच्चे बैठे हो, मैं आप सबसे पुत्र कदी नबी पाक अलैहिस्सलाम दी महफिल च नंगे सिर नहीं तो चले हो, मेरी समझ से बाहर है। तुझे की करना है, हम बनना क्या है उस उम्मत का, मैं तो डरा बैठा पुत्र। हम तो नहीं देखते, लेकिन तुहानू पता सिखा ने भी फिल्में बनानी शुरू की। जे मैं गलत आखा तो मैं तुझे दसना है कि नहीं मौली तो झूठ बोले। सिखां दी फिल्म विच सिखां दा हीरो भी पग पा के आ रहे हैं जी। क्यों मैं मुंडे देखते हो ना तुसी, पग पा के आ रहे ना हीरो, देख लो पुत्र। उन्होंने फिल्म विच भी अपने बाबे का रंग, लेकिन पुत्र साडा हाल है वे, असी नबी पाक अलैहिस्सलाम दी महफिल च उन्हों का रंग छड्ड बैठे। फिर पुत्र फिर साडे लिए फिर नवाज शरीफ तो फिर जरदारी बनते हैं, क्योंकि उमर बिन अब्दुल अजीज नहीं ना आना है साडे लिए। जब ये यहां तक बेवफाई आए कि उम्मत अब उनकी महफिल में आते हुए उनके लिए सर पे टोपी भी नहीं रख सकती है। तो मैं जितों शुरू होया था मैं उत्थे ही खलोता था, अपने आप को देखो। खाली नवाज शरीफ फलाना फलाना जरदारी फलाना फलाना ना करो, खुद को देखो बेटो। जब ये हालात हो जाए कि उम्मत इथों भी जाए। अच्छा मुझे वैसे एक बात का जवाब देना है, शादियां शूदियां तो तुम जानते हो भाई, शादी का जो कार्ड आता है जी, शादी कार्ड उत्ते लिखा तो नहीं होंगे कि नवे कपड़े पा के आइए, नहीं लिखे, पा के तो जाते। शादी कार्ड तो लिखा तो नहीं होंगे नहा के आइयो, खुशबू ला के आइयो, जामत करा के आइयो, क्रीम ला के आइयो, फेशियल कर, कुछ भी नहीं शादी कार्ड पे लिखा। लेकिन एक एक काम करके जा रहे हैं। इत्थे लिखे आए बावुजू आना, सर ढाप के आना। ना बटाओ यार, ना करो। और मैं जितने पुत्र बच्चे तुम सारे बैठे हो, काकी हो, अल्लाह दी कसम ओनू ए पफ नहीं जे सोने लगते, ओनू सोना लग जाए ते अपने यार दा रंग रहो, ना करो, मारे जाओगे। मैं तुम सच कह रहा है, ये उलमा बैठे हैं जी, बड़ी बड़ी सख्त आयात है। वक्री बात है, हमारे स्टेजों पे कुरान पाक कोई नहीं है, वक्री बात है। हमारी स्टेजों पे अब कुरान पाक नहीं है, शेरो शायरी का राज। नकीर साहब भी मेरे हरगे ने, दो किताबां याद कीतियां ने, दबा दब दबाई जाती। अल्लाह जी हदीस पाक का मफहूम है, फरमाया तुम्हारी मजलिसों में सबसे बेहतरीन मजलिस वो है जिसमें हर चीज पे कुरान गालिब हो, जिसमें हर चीज पे। लेकिन कुरान गालिब की होना साड़ी महफिल च एक ही शुरू च तलावत होंगी, बाद च कुरान लभदा ही किते नहीं। दे नात गा दे नात गा, 10 नात गा एक कारी, 10 नात का एक। इस वक्त हजरत ये किरात का जो शोबा है ये बड़ा जवाल का शिकार है। उला शाह साहब तशरीफ फरमा है, उलमा बैठे हैं, गिनो हजरत जी उंगली च पाकिस्तान किन्ने कारी रह गए। कारी रफीक नक्शबंदी साहब लाहौर वाले, कारी बीबुल्ला चिश्ती साहब सियालकोट वाले, कारी नजमुल मुस्तफा साहब, कारी सैयद सदाकत अली साहब, कारी फकीर मसूदी साहब, किन्ने कारी रह गए पाकिस्तान। तो नाथ खां, हाँ माशाअल्लाह फैक्ट्रियां लगी हैं बना।
قرآن میں جو تدر جی یہودا کیتے ہیں قرآن ایک قدر جی. اور مجھے ان قریب جیسے حمد گئی نا مجھے طرح بھی لفظ پہ تلاوت بھی نہیں رہی بندہ بھی کوئی نہیں. بڑی محفلیں ہم نے دیکھی ہیں ڈاکٹر توقیر صاحب ایسے بیٹھے تھے جہاں تلاوت کوئی نہیں ہوئی ہے. پوچھا جی تلاوت نہیں جی وہ قاری صاحب ہی نہیں لبے کوئی. گنے چنے قاری صاحب نے قاری حبیب اللہ چشتی صاحب نے قاری کنی کی جگہ جائے وہ حبیب اللہ صاحب کنی کی جگہ پہنچ جائیں. قاری رفیق نقشبندی صاحب کنی کی جگہ پہنچ جائیں گے. قاری نجم المصطفیٰ صاحب کنی کی جگہ پہنچ جائیں گے. کہ سید صداقت علی شاہ صاحب ویسی عمر جڑا نا 71-72 سال ہونا. اس لیے حضرت جی قرآن پاک نال پیار کرو. قرآن پاک نال. اور یہ صرف ایک بات سنا کے میں واپس حبیب اجمی اور بات کلوز کرتا ہوں. یہ پتر جو صحابہ علیہم الرضوان تھے نا ہر صحابی سونا کاری سے کیونکہ ان کے استاد کون تھے اللہ کے محبوب پاک علیہ السلام. اس لیے لیکن کچھ جی منفرد نام ہیں جیسے سیدنا زید بن ثابت جیسے سیدنا ابی بن کعب جیسے سیدنا ابو موسیٰ شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین یہ نام ایک رکھتے ہیں. باقی میں کہتا ہوں جب حضرت مولا مشکل کشا قرآن پڑھتے ہوں گے تو کیا تلاوت ہوتی ہوگی. جب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے ہوں گے کیا تلاوت کرتے ہوں گے. جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نیزے پہ قرآن پڑھا ہوگا اس تلاوت کا کیا کہنا. صدیق اکبر کی تلاوت کا کیا کہنا. عمر فاروق تلاوت کا کیا کہنا. لیکن یہ نمایاں نام تھے کچھ تلاوت کے حوالے سے. یہ حضرت ابو موسیٰ شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے کہ یہ مسجد نبی شریف میں بیٹھے نا قرآن پڑھ رہے تھے. نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے. اب ان کو کوئی نہیں پتا کہ پیچھے میرے محبوب کھڑے ہو کے میری تلاوت سن رہے ہیں. یہ اپنی روٹین میں لگے ہوئے ہیں قرآن پڑھنے ہیں. والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. یہ لگے ہوئے ہیں حضرت قرآن پڑھنے. ان کو نہیں پتا حضرت جب یہ تلاوت ختم کر کے اٹھے نا پیچھے نبی پاک علیہ السلام یہ کیونکہ کہ اللہ کے رسول آپ نے فرمایا اے ابو موسیٰ تم نے بڑے سونا قرآن پاک پڑھا. یہ آگے سرچ کرتے میرے محبوب آپ میرا قرآن سن رہے تھے اور میں ہاں ابو موسیٰ پڑھ رہا تھا اور میں کھڑا سن رہا تھا. عرض کرتے محبوب اگر مجھے پتا ہوتا نا آپ سن رہے ہیں میں اور سونا کر کے پڑھنا سی. یہ ایک صحابی ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی مجھے قرآن ان کا نام نہیں لکھا. آپ نے فرمایا میرے صحابی مجھے قرآن. وہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول ہم نے قرآن آپ سے سیکھا ہے. قرآن وہ ہے جو آپ کے قلب اطہر کو. میں آپ کو قرآن کیسے سنا ذرا سنیے گا آگے سے فرمایا اے میرے صحابی کبھی کبھی میرا بھی جی چاہتا ہے میں اپنے رب کا کلام کسی کی زبان سے سنوں. کیفیات ہوتی ہیں کبھی صوفی دا دل کردہ میں آپے نہ لواں کبھی صوفی دا دل کردہ کوئی لوے میں سنا. کیفیت ہوتی ہے. لیکن کیا ہے حضرت قرآن پاک اس لیے پتر جن نوجوان کا کے بیٹھے تھے پتر قرآن پاک وہ انہوں نے کہا بھی وہ سویرے جا کے کام شروع یا تو مزدوری لینی ہے نہیں تو کسی اور دی مزدوری کر رہی ہے. فرماتے اس کی بات تیر بن کے لگی. میں ساری رات سسکیاں لیتا رہا اس نے کیا کیا دیا ہے کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ. خیر رات گزری. فرماتے تیسرا دن آیا جو حکم شیخ تھا پھر چلا گیا پھر تسبیح پکڑی پھر شروع ہو گیا. سارا دن اللہ 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 اللہ. رات پڑی تو گھر. فرماتے میں بڑا پریشان ہوں ابھی 2 دن تے ٹالیا. ارے کی کہہ کے ٹالے آج کیا کہے گا وہ آگے سے کچھ اس طرح کا نہ کہہ دے جو سنا ہی نہ جائے. میرے رب کے رسول کی کوئی ادبی نہ کر. فرماتے میں نے پروگرام بنایا باہر بیٹھ کے ذکر کرو رات تے لگاؤ نا سیر دی وے سیرے دیکھا. فرماتے میں نے کہا آدھی رات تک سو جائے گی پھر چلا جاؤں. اور میں پھر ذکر شروع. جب آدھی رات پڑی میں گھر آیا. جب گھر آیا تو کیا دیکھتا ہوں رات آدھی ہے لیکن میرے گھر میں دن چڑھا ہوا. گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی. فرماتے میں بڑا حیران ہوں بھئی آدھی رات کو فقیر کے گھر میں چولہا کیسے جل گیا. فرماتے میں نے کہا گاؤں میں سے کسی کو میری غریبی پہ ترس آیا ہوگا کو دے گیا ہوگا کچھ. فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھٹکھٹایا.
अब फरमाते उसने दरवाजा खोला तो क्या देखता हूं, खुश भी बड़ी है, कपड़े भी नए पहन रखे, लड़ी भी नहीं, मजदूरी का भी सवाल नहीं किया। और फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ, ये लड़ी क्यों नहीं, नए कपड़े किधर से लिए, इसने मुझसे मजदूरी का सवाल क्यों नहीं किया। फरमाते सवाल मैं खुद से करता हूं, जवाब वो देती है। वो कहती है हबीब ये तुसी किदी मजदूरी कर दे रहे हो, ताड़ा मालक तो वाकई बड़ा करीम है। अब फरमाते मैंने कहा क्यों, क्या हुआ। उसने कहा अंदर आके खुद ही देखे। अब फरमाते जब अंदर गया, जिस जिस चीज की लोड़ थी सब का ढेर लगा था, दालें भी आई, सब्जियां भी आई, फल भी भेजे गए, गोश्त भी भेजा गया, जो भी आए, दिरहम भी आए, दिनार भी आए, नया लिबास भी भेजा गया। फरमाते हैं आपका मालिक इतना करीम है, आप मजदूरी कर रहे थे, आपको नहीं तंग किया, बंदा भेजा, सारा कुछ वो दे के गया। आप फरमाते हैं मैं रो पड़ा। तो आप फरमाते मुझे रोता देख के उसका दिल नरम पड़ा। मुझे कहती रोए ना, खाली सामान नहीं आया, साथ पैगाम भी आया है। अब फरमाते मैंने कहा पैगाम क्या है। वो कहती पैगाम ये आया है हबीब तू कम च कमी ना आण देंगे, असी भी मजदूरी च नहीं आण देंगे, तू कम च ना आण देंगे असी मजदूरी। अल्लाह हज़रत जी असी काम कोई नहीं किया, लेकिन वखरी गल मजदूरी फिर भी देन दे। बेतहाशा लोग बैठे हैं जिन्होंने फजर कोई नहीं पढ़ी, लेकिन एक फजर ना पढ़ने वाला उठ के ये दावा नहीं कर सकता कि उसने सुबह नाश्ता नहीं करवाया। और यहां किसी बैठे बंदे को यह वहम भी ना हो कि अगर किसी ने नाश्ता किया है तो अपनी हिम्मत और ताकत से कर लिया। मियां वो करवाता है तो करते हैं, अगर वो ना करवाए तो कर कोई नहीं सकता। और मैं हज़रत जी कोई आपको किताबी बात नहीं, मैं आपको अपना मुशाहदा बताता हूं, उसकी ना मर्जी हो तो नहीं करन देता। मैं किबला शाह जी पहली बार डडियाल गया, पहली बार डडियाल, सर्दियां बड़ियां हज़रत, मुहब्बत की दीन की वजह से मुहब्बत है हज़रत, बाकी सानू कौन जानता है हज़रत। शाह साहब इतनी शफकत फरमाते हैं तो दीन की, वो जो इनके नाना जान का हम नाम लेते हैं उस पाक घराने की, बाकी सानू कौन जानता है, सानू को रुपया ना दवे हज़रत, मैनू को कोल ना पैन दवे हज़रत, मैं एडा विगड़िया गुजर हाँ हज़रत, सही गल है हज़रत, मैनू कोई कोल ना पाए, मैं एडा विगड़िया गुजर हाँ हज़रत। ये सारी उधर से हैं। उन्होंने ना हज़रत वो खाने में ना सर्दी भी बड़ी थी, मछली, अब ज़ाहिर है जी फार्म की मछली दरिया की मछली फर्क होता है। मैंने कुछ थोड़ी सी तारीफ की, उन्होंने कहा हज़रत स्पेशल आपके लिए मंगला डैम से हमने, इससे ज्यादा कोई बात नहीं। मैं महफल में बैठा कुछ 3 दिन बाद ना हज़रत जी बंदा सियालकोट आया, उन्होंने मजीद मछली भिजवा। मैंने बच्चों की अम्मी से कहा कि फलां दिन ना मेरी रेस्ट दे है, तो उस दिन पकाई अल्लाह दी बंदी है, खावांगे, मालक का शुक्र करांगे, भेजने वाले वास्ते दुआ करांगे। वो हज़रत जी उस दिन पटियाने ना हज़रत मुझे जनाजे की कॉल आ गई, मैं हज़रत जी जनाजे पे गया, वो एक मोहब्बत वाले ने हाथ पकड़ा, जबरदस्ती घर ले गया जी चाह पीनी, चाह के नाल उन्हें कुछ पैटी शैटी भी लिया, भाई एक खाने की देर है जी, मैं बीमार, घर जाने की वजह से सियालकोट मेडिकल कॉम्प्लेक्स, रात 12 साढ़े 12 तक मैं ड्रिपां शिपां लगी। वो जब डॉक्टर ने छुट्टी दी ना, उसने कहा हज़रत बड़ी सीवियर इन्फेक्शन है, कम से कम 3 दिन मिर्च नू हाथ ना लाई। मैं बेटा आपको अपना तजुर्बा बता रहा, मैं घर वापस आया और उस दिन मैंने सीखा मेरी मच्छी, मेरे लिए पक्की मच्छी, मेरे घर च पक्की मच्छी उन्हें नहीं खाने दी। मैं उस दिन किताबों की दुनिया से आगे गया था, मैंने कहा मौलवी ओदी मर्जी ना होए, भावे तेरे लिए डडियाल तू आए, तेरे घर पक्के, सिर्फ तेरे लिए पक्के, तेरे बच्चियां दी मां पकाए। कोई बंदा ना समझे अगर मैंने फजर पढ़ के सुबह की रोटी खा ली है तो अपनी ताकत से खा ली है, तू तो ताकत ना उन्हें खिलाई है। कोई बंदा ये ना समझे कि जिसने कल इशा नहीं पड़ी, रात का खाना अगर खा लिया तो अपनी ताकत से खा लिया, बंद करने पे आए तो बड़े बड़े फन्ने हवा का बंद कर चढ़े, और मैंने बंद होते देखे हैं बड़ो बड़ो, मैंने बड़ो बड़ों के बंद होते देखे। हमने पुत्र काम कोई नहीं किया, लेकिन कुर्बान जाऊं बगैर काम तू मजदूरी पूरी दे रहे हैं। अगर वो आज सूरज को ऑर्डर कर देना, जड़ा जड़ा बेनमाज है तेरी धुप ओदे घर ना जाए, मैं वेखना धुप लैके दसो जरा मैनू। अगर वो आज हवा को ऑर्डर कर दे, जो बेनमाज है तूने उसके घर में नहीं जाना, तुम वहां बुला के दसो मैनू जरा, उसी बुला के दसो हजरत मैंने, ये अगर चल रही है ये उसके कर्म से चल रही है। ये सूरज अगर रोशनियां दे रहा है हमारी नाफरमानी के बावजूद, ये उसकी रहमत से दे। इसलिए पुत्र शाह साहब तशरीफ फरमाए, अलीपुर शरीफ है हजरत, खूबसूरत सरजमीन, सूफियों की सरजमीन, वलियों की सरजमीन है। पुत्र जितने काके बच्चे बैठे, मैं जितों शुरू होया सा उलमा बैठे हैं, जिक्र दुरूद पाक
نماز قرآن. اور حضرت جی یہ جو دین سے دور ہو کے یہ پتر جتنے نوجوان پتر ابھی آپ کو خود سمجھ نہیں آ رہی آپ اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں. ابھی سمجھ اللہ قرآن کہہ رہا ہے وہ دن آئے گا جب بندہ کیا کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی. آج مجھے پتہ ہے آپ کو ہماری باتوں کا غصہ لگتا ہے لیکن اس دن غصہ نہیں لگے گا. اس دن قرآن کہتا ہے بندہ کیا کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی. میں نے کیوں نہیں کیا میں نے کیوں نماز نہیں تھی پڑھی میں نے کیوں. مثلا ایک حدیث پاک ہے حضرت مجھے حضرت جی آج بھی یہ روڈ نہیں بھولتا حضرت اللہ نے بڑا پاک کر دیا پیچھے گاڑی کھڑی. میں ایک بار اتوں شکر گڑھ تقریر کر رہی ہوں موٹر سائیکل سے سردیاں سے واپس آئے تو بارش ہو رہی ابھی بھجتے گئے. اللہ نے بہت کچھ عطا کر دیا لیکن بھولتا نہیں. لیکن حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ جنت میں اہل جنت کو اتنا عطا کریں گے کہ کبھی کسی کو حضرت جی بھول کے بھی دنیا میں کوئی جو اس کو پریشانی تھی یاد مثلا کو اتنے گھر نہیں سی چنگا کسی کا کرائے تے سی چھوٹا سی لوکیشن چنگی نہیں سی جنت میں کبھی کسی کو یاد اللہ عطا اتنا کریں. کوئی بے اولاد تھا اللہ جنت میں اتنا عطا فرمائیں گے کبھی کسی کو دنیا میں بے اولاد ہونا جنت میں یاد کچھ نہیں آئے گا. ایکسیڈنٹ ہوا بیمار ہوئے بھوکے رہے پریشان رہے کچھ بھی یاد کبھی جنت میں کسی کو. لیکن میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اہل جنت بھی بیٹھ کر افسوس کیا کریں گے تو اس وقت پہ کیا کریں گے جو اللہ کی یاد کے بغیر گزرا ہوگا. جنت والے بھی بیٹھ کے افسوس کریں گے کیوں ذکر نہیں تھا کیا پتر پھر جنہیں کیا ہی نہیں خدا کی بنے گا اس سے. اس لیے پتر شاہ صاحب سید صاحب تشریف فرمانے اللہ پتر میرے کل اس تو علاوہ کچھ بھی نہیں ہے گلاں بڑیاں کی کراں ایم اے دیاں گلاں پتر پہلی والے نے تو نہیں نہ سنائی اپنی نمازاں پوری. اور پتر میں نے کہا نا یہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ بڑا نام ہے یہ لکھا جی حضرت فجر کی نماز پڑھ کے نا مسجد سے نکل رہے ہیں ایک نوجوان جی بھاگتا ہوا مسجد کی جانب آ رہا ہے فجر کی جماعت میں شریک ہونے کے لیے. اور ایسی حضرت اس پہ جماعت سے اس کو پیار کہ امام صاحب کو دروازے پر دیکھ کے بھی نہیں اس کو پتا چلا کہ جماعت ہو گئی ہے. اگر جماعت نہ ہوئی ہوتی تو امام صاحب دروازے پہ ہوتے. ایسی حضرت جماعت میں شامل ہونے کی لگن. وہ عرض کرتا ہے حضرت جماعت ہو گئی. آپ نے فرمایا وہ تو کب کی ہو گئی. وہ جماعت رہ جانے کے غم میں اندر سے کہا نہیں